فیصل، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ رضا ربانی صاحب ناراض ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک پورا اسٹینڈ لیا. رضا ربانی صاحب آج بھی ناراض رہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت منانے میں کامیاب ہو گئی. تو کیسے مطمئن کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کو آپ کے تحفظات پر فیصل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل جو امینڈمنٹ اس میں آیا، جو ہمارے جو الیکشن بل جو ہے 230، اس میں جو ہے امینڈمنٹ کرنے کے لیے جب وہ جا رہے تھے تو اس میں جو ہے انہوں نے نہ کمیٹی میں رکھا، نہ اس کو جو ہے کسی بھی اس میں جو ہے نہ پارلیمنٹ میں کسی کو دکھایا، اور ڈائریکٹ پارلیمنٹ لے کے آ گئے. باقی امینڈمنٹس جو اسپیکر نے کمیٹی باقی تمام امینڈمنٹ آئی تھی، لیکن جو یہ جو بل ہے یہ انہوں نے جو ہے نہ کمیٹی میں رکھا ہے اور نہیں جو ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے شیئر کیا تھا. اس پہ ہمارے تحفظات تھے. آج بیٹھے کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، پھر انہوں نے اس پہ جو ہے ہمیں جو ہے بریف کیا، ہماری پارٹی کو بھی، ہمارے جو ممبرز ہیں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے ممبر کے ساتھ جو ہے. فیصل، رضا ربانی صاحب نے آج بھی مخالفت کی، ہم نے دیکھا فلور آف دا ہاؤس وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی مطمئن ہو چکی ہے، صرف رضا ربانی مطمئن نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں سے؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی بالکل امینڈمنٹ کے ساتھ مطمئن ہے، کیونکہ ہمارے جو ممبرز ہیں جو کہ کمیٹی کے ممبران تھے، انہوں نے اس کو دیکھا، ہمارے سینئرز کو دیکھا، اس میں امینڈمنٹ کی اور اس کو پاس کیا. تو اس کا مطلب ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے تاج حیدر صاحب جن کو ریزرویشنز کل بھی تھی، آج انہوں نے اس ریزرویشن کو انہوں نے کہا کہ میں نے ریزرویشن جو ہے وہ دور ہو چکی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ممبران تھے جو کہ نمائندگی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ٹھیک ہے. فیصل، آپ کے خیال میں آپ لوگوں کو کیا شبہ تھا اسحاق ڈار صاحب کا نام آنے کے بعد اس طرح کی ترمیم؟ کہیں آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ڈار صاحب اگلے 1-2 سال کے لیے نگران وزیر اعظم نہ ہو جائیں؟ کوئی اس قسم کا شبہ تھا یا معاملہ کچھ اور تھا؟ نہیں، ہمیں کوئی شبہ نہیں تھا، اور ڈار صاحب کا نام کوئی ایسی چیز نہیں تھی. وہ صرف میڈیا کے ذریعے آ رہا تھا ڈار صاحب کا نام. باقی ڈار صاحب کا نام نہ مسلم لیگ نواز نے پیش کیا، نہ انہوں نے کوئی ایسی خواہش ظاہر کی. صرف میڈیا میں یہ باتیں آ رہی تھیں کہ ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، اور پھر کہا کہ صاحب کا نام تو پیپلز پارٹی نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے اور ڈار صاحب وہ بن رہے ہیں. لیکن ڈار صاحب کا نام جو ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو ہے ہماری جو ہے لیڈرشپ کو، ہماری کمیٹی کو پیش نہیں کیا گیا، اور نہیں ان کی خواہشیں. ٹھیک، فیصل آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے گزشتہ روز جو آپ کی پارٹی کا اسٹانس تھا اور آج کا جو اسٹانس تھا وہ ہمارے سامنے رکھا. علی گور بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہیں. علی گور، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے کہا جائے کہ ہر ٹھیک کام کو غلط وقت پہ کرنا یا غلط طریقے سے کرنے کے نتیجے میں آپ لوگوں کو نتائج بھگتنے پڑیں گے، صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے رند صاحب کہ میں اس بات سے تو اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ کل آپ کو یاد ہے جب سیشن ہوا تو اس سیشن کے اندر جو ہمارے لاء منسٹر ہیں تارڑ صاحب، انہوں نے بڑی وضاحت کی، اور شاید وہ ڈیٹیل باقی ممبران ہمارے جو پی ایم ایل این کے ہیں اور جو دیگر، کل بھی جوائنٹ ہاؤس کا سیشن تھا، ان کے بھی شاید دیگر اراکین جتنے بھی ہیں ان کے نالج میں نہیں تھا. لیکن ان کی بریفنگ کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ میٹنگ جب سے نہیں، یہ میٹنگ تب سے چل رہی ہے. ایک کمیٹی جو ہے وہ بنی، اور اس کمیٹی کی میٹنگ انتخابی اصلاحات کمیٹی، اور اس پر کئی میٹنگز ہوئیں. اس میٹنگز کے اندر ایون پی ٹی آئی کی علی ظفر صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے، باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بھی نمائندگی تھی. اور اس میں یہ وہ امینڈمنٹس ہیں ماں سوائے ان کے کہ جو کہ نگران حکومت سے ریلیٹڈ ہیں، 230 والی جو 230 والی، باقی ساری تو تقریباً وہ امینڈمنٹس ہیں اصل میں تحفظات ہی. دیکھیں علی، میری گزارش مکمل تھوڑی، کیونکہ یہ وہ تمام امینڈمنٹس تھیں جو تمام پارٹیز نے ایگری کی ہیں، اپنی عوامی مشاورت کے ساتھ اکثریت رائے سے منظور کی اس کمیٹی کے اندر. اب 230 والی جو امینڈمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ ایک نگران حکومت آ رہی ہے، لیکن ہمارا جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس میں صورتحال یہ ہے کہ اب ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے اس سٹیج پہ جا کے قرضہ ملا ہے بڑی محنت کے بعد، جو کہ اس گورنمنٹ کی بڑی اچیومنٹ ہے. ظاہر جب 54 امینڈمنٹ، علی یہاں پہ کاؤنٹر ایک آرگیومنٹ ہے،
जब 54 अमेंडमेंट्स आपने इत्तेहादियों के सामने रखी, अपोजिशन के सामने रखी, ये एक मामला था। देखें, आपको कल सुबकी का सामना करना पड़ा। कामरान मुर्तज़ा ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि इस मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा हम इस पे बरात का इजहार करते हैं। अली जफर, कामरान मुर्तज़ा ने रेफरेंस दिया कि मैंने अली जफर से रिकन्फर्म किया कि यह मामला डिस्कस हुआ। अली जफर ने कहा नहीं हुआ। तो आपके अपने इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, रज़ा रब्बानी साहब आज भी नहीं माने इस मामले पर। उनको आज भी खदशा है कि जो नंबर गेम या जिस किस्म की गेम आप सेटल कर रहे थे, कहीं डार साहब को निगरान वजीर आजम लाके निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने की कोशिशें PMLN पर सवालिया निशान तो इत्तेहादियों ने लगाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसहाक डार साहब का नाम अभी किसी भी मशावरत के अंदर डिस्कस नहीं हुआ। सही। और वो एक मशावरत का आगाज हो चुका है वैसे? वो एक अलग टॉपिक है। सही, उस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज कुछ हाँ जी बयान, मैं भी उस पर आपको अपनी ज़ाती राय दूंगा जहाँ तक पार्टी के मामलात मेरे नोटिस में। बाकी तो लेकिन वो कामरान मुर्तज़ा वाली उस पे और अली जफर वाली सीनियर लीडरशिप बेहतर जानती है। मैं नहीं समझता कि ये जो अमेंडमेंट 230 वाली आई है, इत्तेहादियों ने ये बात जरूर की होगी, लेकिन हमारी पार्टी के, चूंकि मैं उस कमेटी में नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे कमेटी मेंबरान हैं जो जिन्होंने उसमें नुमाइंदगी की है, वो कहते हैं कि ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। सही। उसका असल हम हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, कोई भी पार्टी हो, इनकी जो सीनियर लीडरशिप है हमारी, उनके इल्म में है कि किस तरह से और कितनी मुश्किल के साथ IMF के साथ मुआहदा हुआ, किन हालात में हुआ। 230 मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, वैसे ही तो मैनिपुलेट नहीं कर रहे जैसे किसी जमाने में खान साहब लोगों को नंबर गेम पूरा करने के लिए मैनिपुलेट करते थे। पहली बात तो ये है कि जो अयाज सादिक साहब का अभी आप क्लिप सुनवा रहे थे, अयाज सादिक साहब ने ये बात की कि वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे आज उनके ऑफिस में आए। बिल्कुल। उन्होंने आके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि भाई हमारा जो फलां वायदा है तो वो इस टेन्योर के अंदर हो रहा है, एतमाद में लेके कर लेते, आपको सुबकी का सामना ना करना पड़ता। बात सुबकी की नहीं है, बात ये है कि कोई, पहली बात तो ये है कि कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जाएगा जो जिस पर के तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ना लिया, नंबर 1। और ये उनकी अगर नहीं लिया गया तो जायज़ बात है, उनको एतमाद में ले लेना चाहिए, इस पर तो कोई दूसरी राय। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि 2 पार्टियों की गुज़िश्ता रोज पहली मुशावरत हो चुकी है, और मेरी मालूमात के मुताबिक पहली मुशावरत मियां शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से की है, और इसलिए की है क्योंकि दुबई मीटिंग्स के बाद मौलाना साहब नाराज हो गए थे कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता, और इसीलिए कल उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश की गई। इब्तदाई गुफ्तु शनीद मौलाना साहब से हो चुकी है। मुमकिन है मौलाना साहब ने कोई नाम दे भी दिया हो, या फिर मियां साहब की तरफ से, मियां शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए किसी नाम पर अपनी ओपिनियन दियो। अगले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात होनी है। बैरामंद हमारे साथ हैं। बैरामंद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जैसे आपने देखा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब तैनाती का मामला था तो जरदारी साहब ने कहा कि वजीर आजम का इख्तियार है, जिसको वो करना चाहें, हम उसमें कोई राय नहीं देंगे। अब भी वजीर आजम और अपोजिशन लीडर का इख्तियार है, तो क्या पीपल्स पार्टी वही पॉलिसी इख्तियार करेगी, या फिर पीपल्स पार्टी के पास चिट पे 2-3 नाम लिखे हुए हैं निगरान वजीर आजम के लिए? देखिए रिन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पार्टी के चेयरमैन है, और जो हमारे लीडर है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी की हमेशा एक स्टैंड रही है, जैसे मैंने अभी पहले डिस्कशन में कहा कि एक कानून, आईन और दस्तूर का रास्ता है। वो ये है कि जब एक पार्टी की हुकूमत हो और उसका प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर बैठ के फैसला करते हैं। कानून, आइन और दस्तूर में बैरामंद साहब आपने बात की, तो फिर तो आपके पास रास्ता ही नहीं है, ये इख्तियार वजीर आजम और अपोजिशन लीडर का है। तो फिर यही तो, अगर आप मुझे छोड़े तो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। आप जो कुछ कहना चाहते हैं मैं वही कहूंगा। सही। साहब, बात ये नहीं है, बात यह है कि अभी जो एक हुकूमत है तो इसमें एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। सही। इसमें मुख्तलिफ जमातें हैं, जो इत्तेहादी जमातें मिलकर एक हुकूमत बनाई है। तो एक मॉरली, प्रोफेशनली, एथिकली एक हक बनता है कि तमाम लीडरशिप से मुशावरत हो। इसलिए कि अगर हम समझते हैं कि मुशावरत में बैरामंद तंगी साहब किसे तजवीज करेंगे? किसी सियासतदान को, किसी जज को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी तो ऑप्शंस होंगे ना, किसी जज को, किसी सियासतदान को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी टेक्नोक्रेट को, किसी माशी माहिर को। मुल्क को इस वक्त जरूरत आपके ख्याल में किसकी है? देखिए, जरूरत इस बात की है कि जो पॉलिटिशियन आ जाए, तो पॉलिटिशियन मुल्क को चलाते हैं, मुल्क के इदारों को संभाल सकते हैं, मुल्क के इदारों को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर तमाम जमातों की मुशावरत
किसी भी ब्यूरोक्रेट पे आ जाए, किसी भी माशियात के बंदे जो एक्सपर्ट होते हैं उस पे आ जाए। मैं कंसेंसस की बात करता हूं, मैं मुशावरत की बात करता हूं, मैं तमाम लीडरशिप की इत्तेफाक भी बात करता हूं। लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एज ए सेनेटर मुझसे आप पूछते हैं तो कानूनी और ही रास्ता पोजीशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर का उस बिल्कुल वक्त ठीक हो बनता गया, है। बिल्कुल ठीक हो गया।